இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். நான் கொத்தவரங்காய் நம்ம சென்னை சைடில் தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அது ஒரிசால இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. அதனால ஒரியால தான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். ஒரிசால வந்து இதை குவாரோன்னு சொல்லுவாங்க. गुवारोना चेन्नई स्टाइल फ्राई करिबा ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଏତିକି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନାହିଁ ବେଶୀ ଛୋଟ ନାହିଁ ମିଡିୟମ ରେ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ଗୁଆରନା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବନା ସେମିତି ରହିବ ସେ ମିଶି ବେଶୀ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ସେମିତି କହିବେ ତମିଲନାଡୁରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବାଇଲ କରିକି ତାପରେ ସେ ପାଣି ଫିଙ୍ଗିକି ଫ୍ରାଇ କରିବ ତ ଠିକ ରହିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇକି ଗରମ ପାଣିରେ ଏଇଟା ପକେଇକି ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ସରେ କାଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର ବେଶୀ ବାଇଲ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ பானி என்ன யூஸ் கரிபனே போப்பாடி தபோ கொத்தவரங்காய் வந்து நான் என்னோட ஸ்டைல்ல வந்து கொத்தவரங்காய் நிறைய சாப்பிட்டா தலை சுத்துதுன்னுவாங்க அதனால நான் என்ன பண்ணேன் அந்த தண்ணியை பாயில் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை ஊத்திடுவேன் அது போடுறதுக்கு ஒரு மசாலா தேங்காய் காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் ஜீரகம் அரைச்சி கொஞ்சம் மைய அரைக்காம கொரன்னு அரைக்கணும் ए भितर मिक्स करबा पे गोटे मसाला रेडी करछि नोडिया टिके जीरा गोटे स्पून सुखिला लंका दीटा राग केते दरकार एतिकी राग सब ना बेसी बोलो पेस्ट करबा नै पानी देकी पेस्ट करबा नै बिना पानी रे टिके दरदरा पेस्ट टाइप रो करबा पे दरकार गुआर ना तमिल रे कोत्तवरंगा कहबो से कोत्तवरंगा ना बढ़िया टेस्ट आसीबो भितर 3-4 वेराइटी रे करबा मो आज ए गोटे वेराइटी रे करिके आपण मनक देखुची तेल पकिकी टिके सोरसो टिके बिरी पकिबा पई दरकार बिरी पकिबा तो से टेस्ट बढ़िया आसीबो क्रिस्पी टाइप रे काइबा टाइम रे सेट पई எண்ணெய் ஊத்திட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு உளுத்தம்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நிறைய போட்டோம்னா அது சாப்பிடும்போது அந்த கிறிஸ்பி மாதிரி வரும் அதனால பொட்டு டாலி भी टिके पकी दूचुमो கடலைப்பருப்பும் கொஞ்சம் போட்டுருக்கேன் நான் இது ரெண்டுமே சேர்த்தா இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா கடுகடுன்னு இருக்கும் அதனால ଆଉ ବିରି ଟିକେ बोट डाली टिके पकिकी बोलो टिके फ्राई करबा पई दरकार तापर प्याज कट करके रखिबा पई दरकार प्याज ना टिके बेसी रहइबो त ठीक रहइबो तीनटा सुखिला लंका गोटे कंचा लंका कट करके पकी देछि ஆல்ரெடி நான் காஞ்ச மிளகாவா போட்டிருக்கேன் காஞ்ச மிளகா கூட 2 காஞ்ச மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் छोट प्याज पकिबा टाइम रे एटा बढ़िया टेस्ट आसीबो मु गावरे नै केसले ना छोट प्याज सब खत्म हो गेला एटा लास्ट तापर गोटे बड़ प्याज भी पकिकी बोलो फ्राई करबा पई दरकार छोट प्याज यूज करबा टाइम रे ए टेस्ट आउ बढ़िया आसीबो सुखिला लंका कंचा लंका भी मिसिकी पकी देछि ऑलरेडी सुखिला लंका दीटा नोडिया संगरे पेस्ट करबा पई आउ कड़ी पत्ता टिके पकिकी बोलो बाजीबा पई दरकार नै नॉर्मल टिके बाजीबा टाइम रे ऑलरेडी हम बायल करके रखुछना गोवारू सेट पकिबा पई दरकार எல்லாமே கொஞ்சம் வதங்கன உடனே நம்ம வேக வச்சிருக்கோம்ல கொத்தரைக்காய் அதை வந்து இது கூட போடணும் போட்டுட்டு கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மசாலா ஃபுல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு வேற எந்த மசாலாவும் போட போறது இல்லை நம்ம தேங்காவும் ஜீரகம் காஞ்ச மிளகாய் அரைச்சி வச்சிருக்கோம்ல அதை மட்டும் தான் போட போறோம் बोलो मिक्स करबा पई दरकार टिके हल्दी पकिबा पई दरकार आउ किछि मसाला नै ऑलरेडी नोडिया आउ जीरा सुखिला लंका टिके ग्राइंड करके रखुछना सेटे ए संगरे मिक्स करबा पई दरकार संग संग रेडी हे जिवो ए गोआरो बढ़िया टेस्ट भी आसीबो आउ खाइबा पई भी बड़ी बोलो टेस्ट आसीबो टिके मु नॉर्मल मिर्ची पाउडर ना टिके मिक्स करछि कोन पईना राग पई टिके बोलो रहइबो सेटे पई இது கூட நான் ஆச்சி குழம்பு மிளகாத்தூள் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமா போடுறேன் ஏன்னா அந்த காரமும் சேர்ந்து இருக்கும் நான் காஞ்ச மிளகா அரைச்சது வந்து ரொம்ப காரம் இல்லாம தான் இருக்கும் அந்த காஞ்ச மிளகா அதனால ଆଉ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା ନଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଟା ବେଶୀ ରାଗ ରହିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାଗ ରହିବା ଟାଇମରେ ଏ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଆର ପକେଇକି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକେ ଟାଇମ ସିମରେ ରଖିକି कवर करके मिक्स करबा टाइम रे से कंचा स्मेल चली जीवो तापर एटा खाइबा पई बढ़िया टेस्ट आसीबो आ गोटे टाइम एमिति ट्राई करके देखंतु बिना नोडिया रे भी करि परिबो आ खाली सब मिसिकी मिर्ची पाउडर ना आउ टिके पकेकी कवर करके बॉयल करके फ्राई करबा टाइम रे एटा बढ़िया अलगटा टेस्ट आसीबो आ नोडिया टाइप पकेबा टाइम रे भी गोटे अलगटा टेस्ट आसीबो ए गुआरु ना हम सब बड़ डालमा रे पकेबो ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କହିବ କରିବ ଏମିତି ବି ଆପଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ
இது கொத்தரங்கால வந்து நம்ம நிறைய வெரைட்டி பண்ணுவோம். ஒரிசால வந்து டால்மால போடுவாங்க ரொம்ப பெருசு பெருசா. அதுவும் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அங்க வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இந்த தேங்காய் போட்டு பண்ண மாட்டாங்க நிறைய. தேங்காய் வந்து வெஜிடபிள்ல நிறைய போடுற மாதிரி வந்து அங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. போட்டாங்கன்னா தேங்காய் வந்து பிட்டா அப்புறம் வேற ஏதாவது ஸ்வீட்ல வந்து தான் தேங்காவை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். வெஜிடபிள்ல வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால தான் நான் நம்ம ஸ்டைல்ல வந்து குக் பண்ணும்போது வந்து நிறைய ஒரியால வந்து சொல்றேன். ସେ ଗୁଆରୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଡାଲିସ ପକେଇକି ପରିପୁସିଲି ଟାଇପ୍ର ବି କରିବ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ନା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 2 days କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶ୍ରୀଶୈଳମ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆସିକି ବେଶୀ ଦିନ ବାହାର ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ କହିକି ରଥଯାତ୍ରା ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରା ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଆସିବ କହିକି ଆମ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଛୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଗୁଆର ନା ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛୁ ନା ବିନା ପାଣିରେ ସେଇଟା ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ବୋଲ ନଡ଼ିଆ ପକେଇକି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବ ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆର ଟେଷ୍ଟ ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଟାଇପ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ସରେ ବନ୍ଦ କରିବ ତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବି ରେଡି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇକି ଭଲ ରହିବ। ମୋର ରୋଷେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, கமெண்ட் କରନ୍ତୁ, ஷேர் କରନ୍ତୁ, ଆମ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் କରନ୍ତୁ। கொத்தவரங்காய் வந்து தேங்காய் போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு। நான் பண்ற குக்கிங் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க। இங்கே ஹைதராபாத்ல வந்து இருக்கிற ஸ்ரீசைலம்ன்ற கோவிலுக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்த சிவன் கோயில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது, மலைங்களுக்கு நடுப்புறம்। ஒவ்வொரு இடம் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்களா, இன்கேஸ் ஹைதராபாத்ல வந்து அந்த ஸ்ரீசைலமும் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான இடம்। அங்க போயிட்டு வரும்போதே வந்து ஒரு பெரிய டேம் இருக்கு, அது கூட வந்துட்டு ஒரு கேபிள் கார் மாதிரி ஒரு இதுவும் அங்க உள்ள போயிட்டு டேம் பார்த்துட்டு போட்டிங் எல்லாம் இருக்கு, பரிசல் எல்லாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம்। இன்கேஸ் ஹைதராபாத் வந்தீங்களன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுத்தி பார்க்குற இடம், முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் இடம்। இந்த இடமும் போய் பாருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும்। அதே டைம்ல சிவன் மந்திரம் வந்து உள்ள நம்ம திருப்பதி மாதிரியே உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விடுறாங்க। அது ஹைதராபாத்ல ஏன் இப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியல। ஆந்திரால ஒவ்வொரு கோவிலுக்கு போகும்போது சாமியை பார்க்க போகும்போது ஒரு ஜெயில் மாதிரி அடைச்சி வச்சுட்டு உள்ள விடுறாங்க। நார்மலா சீக்கிரமா விட்டாவே நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பார்த்துட்டு வந்துடலாம்। இப்படி உட்கார வச்சு நிறைய பேர் வர மாதிரி ஒரு இது கிரியேட் பண்றாங்க। ஆனா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு 1 hour உட்காரும் போது ரொம்ப இதுவா இருக்காங்க। அதுக்கப்புறமா சாமியை விடும்போது சாமியை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பார்க்குற மாதிரியே இல்லை। எப்பவுமே ஒரு கூட்டத்திலேயே நெரிசல்லே சாமியை கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கூட நம்மளால சாமியை நின்று நான் கரெக்டாக பார்க்குற மாதிரி இல்லை। இவ்வளோ தூரம் போயிட்டு இது பண்ணோன்னே அந்த ஒரு இது மட்டும் தான் பிடிக்கல। உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க। தேங்க்யூ।